ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨ ਕਿਨਹੀ ਲਈਐ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਬਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ। ਛਾਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਅਵਤਾਰ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਧੰਨ 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 ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਵਿਜੁੜ ਬੈਠੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥਵਾਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ, ਬਿਨਾ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਕਰੋ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 13ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिलै सजाए। संत का दोखी सदा सहकाइय, संत का दोखी ना मरै ना जीवाइय। संत के दोखी की पूजा ना आसा, संत का दोखी उठ चलै निराशा। संत का दोख न तृष्टै कोय, जैसा भावै तैसा कोई होए। ਪਿਆ ਕੀਰਤਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਸੰਤ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 13ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਭਾਵ ਕੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਛਾਣਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ 14ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। महाराज फरमान करदे हैं, सलोक तजहो सियाणप सुरजन हो, सिमर हो हर हर राए। हे सुरजन हो भाव श्रेष्ठ पुरुष कहाउण वाले हो, अपनी बुद्धि की सियाणप नूं छड्डना करो अते सारियां नूं हरे भरे करन वाले राजा रूप हरि वाहिगुरू दा नाम सिमरन करो। एक आस हर मन रखो, नानक धूक परम पो जाए। सतगुरु जी कथन करते हैं कि एक अकाल पुरख वाहिगुरू दी उम्मीद अंतस्करण विच रखो।
जिस दी कृपा करके जम्मण मरण दा दुख पंज प्रकार दा भरम ते 7 प्रकार दा डर दूर हो जाता है। अष्टपदी मानव की टेक बिरती सब जान देवन को एक है भगवान। पुरख दी ओट रखनी कि मेरी सहायता करेगा। वो सारी बेअर्थ ही जानना कर, क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ देवन वाला एक भगवान हरि परमेश्वर ही है। जिसका दिए रह अकाए बहुर न तृष्णा लागै आए। जिस परमेश्वर दे नाम रूप दात दित्तियां अनेकां जीव तृप्त भाव रज रहे हैं। उन्हां नूं मुड़ के पदार्थां दी तृष्णा आके नहीं लगदी। मारै रखै एको आप मानुक किछ नाही हाथ। परमेश्वर जीवां नूं प्रलावद मुक्की तो मारदा है ते इक्को आप ही रखिया करन वाला है। पुरख दे कुछ भी हाथ विच नहीं है, भाव परमेश्वर आप ही सर्व कला समर्थ है। तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए। उस हरि वाहिगुरु दा हुक्म समझ के ही सारे सुखां दी प्राप्ति हुंदी है। इस करके उस हरि वाहिगुरु दा नाम हिरदे रूपी गल विच परो के रखना कर, जिवें कंठ विच गहना परो के रखीदा है। सिमर 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 प्रभ सोए नानक बिघन न लागै कोए। उस हरि वाहिगुरु नूं मन करके सिमर, बाणी करके सिमरना कर ते तन करके भी सिमरना कर। सतगुरु जी कथन करते हैं कि फिर तेरे किसी करतब विच कोई रुकावट नहीं लगेगी। उस्तत मन मैं कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार। हे जीव अंतस्करण विच परमेश्वर दी वडियाई करिया कर। हे मेरे मना सच्चे नाम दा ही व्यापार करना कर। जिसने अंत समय तेरा सहाई होना है, सच्चे नाम दा व्यापार करना कर। निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लियो जियो। मृत्यु तो रहत करने वाले पवित्र नाम नू रसना करके पीना कर। अमृत नाम पीने करके झूठ बोलना, निंदिया करनी आदि सारियां मैल तो जीवा रहत होके शुद्ध हो जाएगी। यूं अपने हिरदे नू हमेशा लई सुखाला कर लै। हिरदे नू नाम जप के सदा लई जम्मण मरण तो रहत रूप सुखाला कर। नैनो पेकटा गुर का रंग साध संग बिन सब संग। नेत्रा नू सफला करन वास्ते स्वामी वाहिगुरु दा कौतक वेखना कर। साधुआं दी संगत करने करके कामियां क्रोधियां आदि सारियां दा साथ विशेष करके नाश हो जाता है। चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटै पाप जपिए हर बिंद। पैरां करके परमेश्वर दे दर्शाए रस्ते भाव साध संगत रूपी रस्ते ते चलना कर।
ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਤਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿੰਚਿਤ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ, ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਟਹਿਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਸਤਕ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਸੇ ਤਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਨਾੜ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਨੂੰ ਗਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ। ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਭਾਵ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਓ ਸੋਜੀ ਜਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤ ਉਤ ਭਾਵ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਨ ਆਪ ਸੁਝੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਣੋ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇਉ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਗਿਆਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਤਮੈ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ। ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਨਿਰੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਜੀਵ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਰੂਪ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਕਤਿਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਕਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸੇ ਨ ਲਾਗੈ ਦੂਕਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਭਾਵ ਚਾਹਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਕੋ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮਣ ਚਿਤੇ ਆਵੈ, ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਭਾਵ ਲੁਭਾਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ। ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜੈਸਾ ਸਾਧੈ ਸਾਧਿਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਕਲਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੱਸੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਦਤ 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 ਸਿਜਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੁਝਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਆਤਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਤੂਲਾ। ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਢ ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸੂਖਮ ਭਾਵ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੂਲ ਭਾਵ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪ੍ਰਸਾਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਨ ਚਲਤਾ ਪਈ ਕਰੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੋਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਛ ਆਵਤ ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਵਤ, ਸਭ ਖੇਲ ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਰਾਇਓ। ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਆਵਣ ਜਾਵਣ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਾਵ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਗੁਪਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਵੈਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਮਸੀ ਸਾਤਕੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਲਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਸਤਰ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਪਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਲਪਤ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ, ਆਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾਪ ਉਤਾਪ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਜਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਚ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਭਾਵ ਪਰਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ, ਤਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸਾ ਧਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲਕ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ। ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਤੇਜ ਹੈ। ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੇਜ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮਾਨਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਦਾਹਰਣ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारना। हरि वाहिगुरु दे दास सारिਆਂ ਦੇ उधार ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਈ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। उनकी सेवा सोई लागै, जिसनों कृपा करे बड़ भागै। उन्हां दी टहल सेवा विच ओही पुरख लगदा है जिस वड्डे भागां वाले ने। वड्डे भागां वाले दे ताई हरि वाहिगुरु पूर्वले कर्मां करके कृपा दृष्टि करदा है। सेवा ओही करदा है जिस दे पूरले कर्मां दे कर्म चंगे कीते हुए हैं। उस परमात्मा की कृपा दृष्टि हुंदी है। सेवा नूं पैर बहुत पिछे खिंचते हैं। सेवा थोड़ी मांगण बहुता, सेवा थोड़ी करनी है ते मंगना साडा बहुत ज़्यादा है। कई तो सेवा करने वालियां नूं हटा दिंदे हन। गज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर इस तो माड़े भाग किसदे होने हैं? जिहड़ा सेवा करदिआं नूं हटा दिंदे हन, ये मंदे भागां दी निशानी है। चंगे भाग उन्हां दे हन जिहड़े सेवा करते हैं, अमृत वेले उठ करके परमात्मा का नाम जपते हैं। हुण जिसने उठना ही 8 बजे है, फिर उन्होंने तो बाणी भी माड़ी लगनी है ते सेवादार भी माड़े लगने हैं। उन्होंने तो सारा ही कुछ माड़ा लगता है। स्पीकर चलता माड़ा लगता है, बाणी सुनी कदे सुनता नहीं। जे कोई नाम जपदा है, सेवा करता है, उसनों भी रोकता है। ये माड़े भागां की निशानी हुंदी है। नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। वो नाम जप के वाहिगुरू विच टिका पा लैंदा है। सतगुरु जी कथन करते हैं कि उन्हां पुरखां नूं श्रेष्ठ करके मनना कर। जो किच करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग। परमेश्वर दे सेवक जिहड़ा कुछ करते हैं, उस हरि वाहिगुरू दे आनंद विच रंगे होए ही करते हैं। उस दे रंग विच रंगे होए ही करते हैं। उस हरि वाहिगुरू दे आनंद विच रंगे हुए ही करते हैं। वो हर वेले रंग विच रंगे रंगां नूं कौतक जाणदे हैं। वो पुरुष सदा सदा हमेशा हमेशा हरि वाहिगुरू दी सिमरन नाल लिव ला के वसदे हैं। तिन्हां कालां विच ही हरि परमेश्वर दे संग वसदे हैं। सहज सपाई होवै सो होए, करनै हार पछाणै सोए। वो सेवक अहंकार नूं धारण करके कुछ नहीं करते। सुते सिद्ध सुभावक जो हो रहा है वही हुंदा है। वो सिर्फ करनहार परमात्मा नूं ही पछाणदे। सेवा करन वालियां दे हिरदे विच हंकार नहीं हुंदा। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। गुरमुख जना नूं हरि वाहिगुरू दा कीता होया भाणा प्यारा लगदा है। जिहो जिहा परमेश्वर दा स्वरूप है, उन्हां गुरमुखां दे ओहो जिहा दृष्टाना भाव वेखण विच आ गया।
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਏ ਸਮਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਉਨੋਂ ਬਨ ਆਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। परमेश्वर ने अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਬਣਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀਂ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਛੱਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਫਿਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਸਨੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਖੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ 2 ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੇ ਵਰਤ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਅੰਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲ ਨਾਲ ਵਰਤ ਖੋਲ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਅੰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਦੁਰਵਾਸਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਰਤ ਖੁੱਲਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਦੁਰਵਾਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਿਆ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਛਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਵਾਸੇ ਰਿਖੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਬੀਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਕਿਸੇ ਬਾਬਤ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਈਰਖਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕਨੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਕਿਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚਕਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ हे ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖਿ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।